සිටියා වූ සිටින්නා වූ මතුත් සිටින්නා වූ පාතාලයේද මරණයේද යතුරු ඇත්තා වූ ජීවමාන වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙම ඉරුදන උදාසන ඔබ සියලු දෙනාට සුබ පැතුම් ගෙනෙන්නෙමු. இருந்தவரும் இருப்பவரும் இனிமேலும் வரப்போகிறவருமாய் இருக்கிற மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோலை உடையவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறோம். මෙම ඉරුදන උදාසන இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் මාසේ අභිමුඛයේ அவருடைய சமூகத்தில் සුදාලංකාරය නමස්කාර කරමි. பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு அவரை සුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේට பரிசுத்த தேவனுக்கு මුළු ආත්මයෙන් ශක්තියෙන් බුද්ධියෙන් முழு ஆத்மாவோடும் பலத்தோடும் ප්‍රශංසාවේ පූජාවක් රැගෙන එමු. ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுப்போம். උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ அவர் எங்களுடைய வாழ்வில் කළා වූ செய்ததான හැම දෙයක්ම සීකරමි. எல்லா நன்மைகளையும் අපි උන්වහන්සේට நினைத்து ස්තුතිවන්ත වෙමු. நாங்கள் அவருக்கு நன்றி මන්ද சொல்லுவோம். නම් ஏனென்றால் උන්වහන්සේ යහපත්ය. அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ කරුණා ගුණය அவருடைய கிருபை සදාකාලයෙන් සදාකාලයට පවතින්නේ. நித்திய நித்தியமாய் உள்ளது. හලෙලූයා ஹalleluya හලෙලූයා ஹalleluya. අපි ප්‍රශංසා நாங்கள் அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஹalleluya. කරමු. ஓ நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. கௌரவ மகிமையானவரே நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹalleluya. பலவந்த தேவி துனியா पे बहुत सिर नमस्कार करो. ප්‍රශංසාවේ ஹalleluya. சேனாமல தேவி स्वामी ने विनामे उत्सव स्वामी මහිමය भगवान से बलवंताय भगवान से करुणा बराई देवी प्यारे जीवने अधिपति आने पे बड़े नमस्कार करो. अवश्यदाय बलवंताय मगे स्वामी ने हालेलुया. यीशु से नाम में उत्साह यीशु से नाम में बलवंताय स्वामी ने हालेलुया हालेलुया. बलिन पूर्ण देवी प्यारे अभी वहां से स्तुति करम प्यारे ඔබට නොහැකි කිසිවක් නැහැ ස්වාමී. ඔබ සියල්ල කරාට බලවත් රජුණිය. හalleluya. නමස්කාරය වේව ස්වාමී. ඔබ මාලේ දෙවි දුනිය අපේ වාසය කරමු. හalleluya. නමස්කාර වේව දෙවි ස්වාමී. තේජස්සේ රජුණිය ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya. ඔබ යහපත් ස්වාමී. හalleluya. මහිමෙන් පූර්ණ දෙවි ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. අපගේ ගැලවු කරුණාණනි අපි ඔබට ස්තුති කරමු. හalleluya. අපගේ සුවේ දෙවිඳුනි ඔබට නමස්කාර කරමු. හalleluya. අපට ජය දෙන්නා දෙවි ඥානනි ඔබේ නාමයට අපි ස්තුති කරමු ස්වාමීනි. හalleluya. අපි මේ උදෑසන අපේ දෑත ඔසවමින් උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවමු. යේසුස් වහන්සේගේ නාමය බලවන්තයි. යේසුස්ගේ නාමයෙන් සුවය තිබේ. යේසුස්ගේ නාමයෙන් අපට මිදීම තිබේ. ඒ යේසුස්ගේ නාමයෙන් අපට ජය තිබේ. යේසුස්ගේ නාමය අපි ප්‍රකාශ කරන විට යේසුස්ගේ නාමය අපි උසස් කරන විට උන්වහන්සේ බලයෙන් අපව පූර්ණ කරන්නට බලවන්තයි. ඒ නාමය උසස් කරමු මේ උදෑසන. මුළු ආත්මයෙන් මුළු බුද්ධියෙන් මුළු ශක්තියෙන් අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමු. හalleluya. ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. ගෞරවය වේවා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. තේජස් වේවා දෙවිඳේ. ගෞරව වේවා හලයේ නාමයයි අපි දැක්කෝ ස්වාතියම සුවයේ නාමයයි මිහිරිමයේ නාමයයි දැක්කෝ සුවා ජයයේ නාමයයි පාපයෙන් නිරේද අපව නිදහස් කළා වූ නම්රාගේ හස්තෙන් අපව නිදහස් කළා වූ යේසුස්ගේ නාමයෙන් බලවත්යි. මිහිරිමයේ නාමයයි අපේ ගැලුම් කරුවාණන්. හalleluya. ගැලුම් කරුවාණන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. දෙවිඳුන් කරුවාණනි. හalleluya.
ஹalleluya சர்வத்துக்கும் மேலானவர் சர்வ அதிகாரத்தை படைத்தவர் இயேசு சதா காலங்களிலும் ஜீவிக்கிறவர் அவர் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறார் அவர் பெரியவர் அவர் ஆதியும் அந்தமுமானவராய் இருக்கிறார் ஹalleluya உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் இயேசுவே ஓ சதா காலங்களிலும் ஜீவிக்கிறவருடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் வல்லமை நிறைந்த இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் பெரியவரும் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார் நீர் மேலானவரும் ஆராதனை செய்கிறோம் சுவாமி ஓ எங்கள் ஆராதனைக்குரிய தேவனே உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அதரிசனமான தேவனின் தேவனுடைய தற்சர்வமாய் இருக்கிறார் ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவர் ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளிதனை வாசம் செய்கிறவர் ஹalleluya நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் இயேசுவே எங்கள் ஆராதனைக்குரிய தேவனே ஆராதிக்கிறோம் பாத்திரரை ஆராதிக்கிறோம் எங்கள் சகாயர் எங்கள் தயாளர் ஹalleluya நீர் உமக்கு ஆராதனை இயேசு எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் கொண்டவராய் இருக்கிறார் යේසුස් වහන්සේ සියලු නාමයට වඩා උසස් වූ නාමයක් තාව තනත්තන් වහන්සේ வானோர் பூதலத்தோர் අහසෙද පොළොවේද பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் முடங்க පොළොවේ යටද සිටින සියල්ලන්ගේ මුඛය ප්‍රකාශ කරන්න எல்லா நாவுகளும் அறிக்கையிட සියලු දෙනාගේ දනිෂ් නැමෙන්න எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை සියලු නාමයට වඩා උසස් වූ නාමය இயேசுவின் நாமத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது උන්වහන්සේට දෙනු ලද්දේ இன்றைக்கும் அவர் உயர்ந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார் උන්වහන්සේ සිංහාසනයේ රජකම් කරන්නා වූ அந்த ස්වාමීන් கணத்துக்குரிய தேவனை நாங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ගෞරවාන්විත ස්වාමීන් වහන්සේට අපි නමස්කාර කරමු காலைவேளை இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துவோம் උන්වහන්සේගේ නාමය අපි උසස් சர்வத்துக்கும் மேலான அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் සියල්ලට වඩා උසස් වූ නාමය எங்கே උන්වහන්සේ அவருடைய நாமம் அறிக்கையிடப்படுகிறதோ උන්වහන්සේගේ නාමය සඳහන් කරන அந்த இடத்துக்கு සෑම அவர் வந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் උන්වහන්සේ இருக்கிறார். අපිට වඩා ආශිර්වාද කරන இயேசுவின் நாமத்தை நோக்கி கூப்பிட்ட யாரும் வெட்கப்பட்டு උන්වහන්සේගේ போவதில்லை. නාමය කියා හඬගස්සු සියලු දෙනා இயேசுவின் நாமத்தை பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் ආලෝකය அடைகிறது. ලැබුවා. இந்த காலைவேளையில் ඔවුන්ගේ මුණ நாங்கள் ලැජ්ජාවටපත් இந்த වුණේ. காலைவேளையில் நாங்கள் யாவரும் அந்த நாமத்தை உயர்த்துவோம். උසස් කරන அழகில் சிறந்த நாமம், අලංකාර அற்புதங்களை செய்கிற நாமம், ආස්කම් කරන්නා වූ அதரிசனமான நாமம். හalleluya ஹalleluya நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் இயேசுவே. ஹalleluya பெரியவர் Glorious Lord.
හලෙලූයා. Hallelujah. ප්‍රීතිමත් දවසේ இந்த மகிழ்ச்சிகரமான නැවතත් ඔබ සියලු நாளில் දෙනාට සුබ පැතුම් ගෙනෙනවා. மறுபடியும் உங்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கொண்டு අපි வருகிறோம். ශුද්ධ බයිබලයේ நாங்கள் பரிசுத்த ඒක வேதாகமத்தில் රාජාවලිය 2 ராஜாக்கள் 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6ஆம் அதிகாரம் 17 වෙනි පදය අපි කියවා 17ஆம் வசனத்தை வாசித்து යාඥා කරන්නට යනවා. ஜெபிக்க போகிறோம். එවිට එලිෂා යාඥා කොට ස්වාමින් වහන්සේ දකින්න පිණිස මොහුගේ ඇස් පැහැදුව මැනවයි කීවේය. ස්වාමින් වහන්සේ තරුණයාගේ ඇස් පැහැදුවසේක. එවිට එලිෂා වටේට ගිනි අශ්වයන්ගෙන්ද ගිනි රථවලින්ද කන්ද පිරී තිබෙන බව ඔහු දුටුවේය. அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி, கர்த்தாவே, இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான். உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார். இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ජීවනදායක ස්වාමීනි, ஜீவனுள்ள ஆண்டவரே, වාක්‍යානනි, வார்த்தை ஆண்டவரே, අපි යාඥා කරනවා. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். අද දිනත් இந்த நாளிலும் ස්වාමිනී එදිනෙදා භෝජනය கர்த்தாவே, அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை අපට දුන්න මැනව. எங்களுக்கு தாரும். ඔබ වහන්සේගේ වචනය உம்முடைய வார்த்தை ආත්මයද ජීවනයද වේ. ஆவியாயும் ஜீவனுமாயும் இருக்கிறது. අපව ජීවත් කරවන්න எங்களை உயிர்ப்பிக்க ඔබ වහන්සේගේ වචනයට உம்முடைய வார்த்தைக்கு බලය තිබේ. வல்லமை உண்டு. ඔබ වහන්සේගේ අරමුණ உம்முடைய நோக்கம் ඒ ඉෂ්ට කරන්නේය. அதை ඒ நிறைவேற்றுகிறது. හිස් අතින් ස්වාමීන් නොපැමිණ அது வெறுமையாய் ඔබ வராமல் වහන්සේගේ අරමුණ உம்முடைய நோக்கத்தை ඉෂ්ට සිද්ධ කරන නිසා அது අපි ඔබ நிறைவேற்றுகிறபடினாலே වහන්සේ මුළු හදවතින් நாங்கள் முழு இருதயத்தோடு உமக்கு ස්තුතිවන්ත වන්න. நன்றி சொல்லுகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ இயேசு கிறிஸ்துவின் නාමයෙන් நாமத்தினாலே. ஆமென். ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, අපි කියවෝ මේ පදයේ நாங்கள் வாசித்ததான இந்த පසුබිම வசனத்தை මොහොතක් ඔබට පැහැදිලි කරමින් අපි දේව වචනයට නැවතත් පැමිණෙමු. பின்னணியை சற்று உங்களுக்கு அறிவித்து நாங்கள் வார்த்தை தியானிப்போம். නැවතත් මේ පදය කියන්නම්. மறுபடியும் இந்த வார்த்தை ඒ හදවතේ තියාගෙන අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙමු. அதை மனதிலே வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம். 17 වෙනි පදය 17ஆம் ඒක வசனம். රාජාවලිය 6 වෙනි පරිච්ඡේදය. 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் එවිට வசனம். එලිෂා කතා කොට ස්වාමින් වහන්සේ දකින්න පිණිස මොහුගේ ඇස් පැහැදුව මැනවයි කීවේය. ස්වාමින් වහන්සේ තරුණයාගේ ඇස් පැහැදුවසේක. එවිට එලිෂා වටේට ගිනි අශ්වයන්ගෙන්ද ගිනි රථවලින්ද කන්ද පිරී තිබෙන බව ඔහු දුටුවේය. அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி, கர்த்தாவே, இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான். உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரனின் கண்களை திறந்தார். இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, 8 වෙනි පදය අපි කියවනකොට 8ஆம் வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, සිරියේ රජ சிரியாவின் ராஜா බෙන් හදත් කියන පළවෙනි රජතුමා பென் ஹதத் என்ற முதலாம் ராஜா ඔහු ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්න පිණිස ඔහු සැරසෙනවා. அவர் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்யும்படி புறப்படுகிறார். නැවතත් කියන්නම්. மறுபடியும் 8 சொல்லுகிறேன். වෙනි පදයේ අපිට සඳහන් වෙනවා 8ஆம் வசனத்திலே සිරියේ சொல்லப்படுகிறது, රජ சிரியாவின் ராஜா පළවන බෙන් හදත් කියන රජතුමා முதலாவது பென் ஹதத் என்ற ராஜா ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව යුද්ධ කරන පිණිස සැරසෙනවා. இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்யும்படி ஆலோசனை பண்ணுகிறான். මෙසේ මෙවන් පසුබිමක இப்பேற்பட்ட ஒரு දෙවියන් சூழ்நிலையிலே වහන්සේ එලිෂාට කතා කරලා කියනවා தேவன் எலிசாவை நோக்கி சொல்லுகிறார், ඒ ස්ථානයේ රජතුමාට ඒ ස්ථානයේ සුරක්ෂිත වෙන පිණිස. அந்த இடத்திலே ராஜாவுக்கு பாதுகாப்பாய் இருக்கும்படிக்கு. මොන රජතුමාටද? எந்த ராஜாவுக்கு? ඊශ්‍රායලයේ රජතුමාට. இஸ்ரவேலின் ராஜா. එවිට ඊශ්‍රායල රජ කලේ அப்பொழுது இஸ்ரவேலை ஆண்டது ආහාබ්ගේ යෙසබේල්ගේ පුතා වන ஆகாப் யெசபேலின்
மகனாகிய යෙහෝරාම් කියන රජතුමා யெகோராம் என்ற ராஜா. මෙම රජතුමා ඊශ්‍රායලයේ රජ කළා. இந்த ராஜா இஸ்ரவேலிலே ஆளுகை මොහු උතුරු செய்தார். ඊශ්‍රායලයේ 9 වෙනි රජයි. இவர் வடக்கு இஸ்ரவேலிலே முதலாவது 9ஆம் ராஜா. මොහු තාත්තා වගේ නැති වුණාට මොහුත් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව නපුරු ලෙස ක්‍රියා කළා වූ මිනිසෙක්. இவன் தகப்பனை போல இல்லாவிட்டாலும் அவன் தேவனுக்கு விரோதமாக தீமை செய்த ஒரு ராஜா. දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේවල් කරපු රජෙක්. தேவன் விரும்பாத காரியத்தை செய்த නමුත් මේ ராஜா. ස්ථානයේ එලිෂා යෙහෝරාම්ට දැනුම් දෙනවා සිරියේ රජවන බෙන් හදද් ඔහුට විරුද්ධව එන බවට. ஆனாலும் இங்கே எலிசா யெகோராம் ராஜாவுக்கு இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறான், சிரியாவின் ராஜாவாகிய பென் ஹதத் அவனுக்கு விரோதமாய் வருகிறான். මෙසේ දැනුම් දුන් නිසා இப்படி அவன் அறிவித்தபடினாலே ඔහු එම වචනය පිළිගෙන அவன் அந்த ඒ வார்த்தையை කියන්නේ ஏற்றுக்கொண்டு, යෙහෝරාම් පිළිගෙන அதாவது யெகோராம் அந்த வார்த்தையை ඔහු ඒ ஏற்றுக்கொண்டு, ස්ථානයෙන් ගැලවී යනවා. அவன் அந்த இடத்துல இருந்து விடுதலையாகி ඔහු போகிறான். බේරෙනවා. அவன் தன்னை காத்துக் මේ கொள்ளுகிறான். පළවෙනි වතාව දෙවෙනි වතාව නෙවෙයි. இது முதலாம் இரண்டாம் தடவையாக බොහෝ වතාවල් වල அநேக நேரங்களிலே එලිෂාගේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ පණිවිඩය නිසා எலிசாவுக்கு தேவன் கொடுத்த செய்தி நிமித்தம் යෙහෝරාම් බේරෙනවා. யெகோராம் பாதுகாக்கப்படுகிறான். මෙවන් පසුබිමක இப்பேற்பட்ட ஒரு බෙන් சூழ்நிலை හදද් කියන රජතුමා பென் ஹதத் என்ற සිරියේ ராஜா, රජතුමා சிரியாவின் ராஜா, ඔහු කල්පනා කරනවා அவன் யோசிக்கிறான், අප ළඟ ඉඳලා අපට විරුද්ධව ඔත්තු දෙන්නේ කවුද? எங்களோடு கூட இருந்து எங்களுக்கு விரோதமாக யாரு பேசுகிறது? අප ගැන අපි කරන්ට යන දේ හංගවන්නේ කවුද? நாங்கள் செய்ய போகிற காரியத்தை சொல்லுவது කවුද யார்? අප ඇතුළේ ඉඳලාම කුමන්ත්‍රණය කරන්නේ? யாரு எங்களோடு கூட இருந்துகிட்டு எங்களுக்கு சூழ்ச்சி රජතුමා பண்ணுகிறார்? අසනවා. ராஜா கேட்கிறான். එවිට அப்பொழுது මිනිහෙක් කියනවා ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறான், වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. வேற யாரும் இல்லை, එලිෂා නැමැති මිනිහෙක් எலிஷா என்ற மனிதன் අනාගත වතුරු කෙනෙක් ஒரு தீர்க்கதரிசி. ඔබ සැඟවිලා කියන කරන කුමන්ත්‍රණය நீர் ஒளிந்து செய்கிறதான சூழ்ச்சிகள் දෙවියන් වහන්සේ උට පෙන්නනවා. தேவன் அவனுக்கு ඔහු காண்பிக்கிறார். රජතුමාට දන්නන නිසා அவன் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறபடியாலே අපි ඒ රජතුමාව හසු කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔහු බේරෙනවා. நாங்கள் அந்த ராஜாவை பிடிக்க முடியாது, அவன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளுகிறான். මෙවන් පසුබිමක තමයි இப்பேற்பட்ட මේ சூழ்நிலையில் සිදුවීම සිදු වෙන්නේ. இந்த சம்பவம் එතකොට நடக்கிறது. දැන් බෙන් හදද්ට හොඳටම කේන්ති යනවා. இப்பொழுது பென் ஹதத் நன்றாக கோபப்படுகிறான். තමාගේ ජයග්‍රහණයට බාධාවක් වෙන එලිෂාව අල්ලගන්න ඕනේ. அவனுடைய வெற்றிக்கு தடையா இருக்கிற எலிஷாவை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். මෙසේ இப்படியாக අපි කියවනවා நாங்கள் வாசிக்கிறோம், ඔහු එලිෂාව අල්ලගන්න පිණිස அவன் எலிசாவை பிடித்துக் கொள்ளும்படிக்கு 14 වෙනි පදයේ 14ஆம் வசனத்தில் අශ්වන්ත රථද මහත් හමුදාවක් එයි ඇරියේය. ඔහු රාත්‍රියේ ඇවිත් නුවර වට කරගත්තෝය. அப்பொழுது அவன் அங்கே குதிரைகளையும் ரதங்களையும் பலத்த இராணுவத்தையும் அனுப்பினான். அவர்கள் ராக்காலத்திலே வந்து பட்டணத்தை வளைத்துக் கொண்டார்கள். මෙන්න එලිෂා ඉන්න ස්ථානය බෙන් හදද්ගේ හමුදාව රථ අශ්වයන් වට කරනවා. இங்கே எலிஷா இருக்கிற இடத்தை பென் ஹதத் என்ற ராஜாவின் இராணுவமும் குதிரைகளும் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. සිරියාවේ රජවන බෙන් හදද්ට බාධා වුණා වූ මනුෂ්‍යයා නැත්තම් ඔහුගේ ජයග්‍රහණයට බාධා කළා වූ එලිෂා නැමැති මනුෂ්‍යව මෙන්න බෙන් හදද් වට කරනවා. சிரியாவின் ராஜாவாகிய பென் ஹததின் வெற்றிக்கு தடையாயிருந்த மனிதனாகிய எலிசாவை இப்பொழுது அவர்கள் வளைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். මෙවන් පසුබිමක තමයි வேறுபட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே වට ඒ ස්ථානයේ එලිෂාගේ සේවකයා அங்கே எலிசாவின் ஊழியக்காரன் උදෑසන නැගිටිනවා. அதிகாலையிலே எழும்புகிறார். 15 පදය 15ஆம் வசனம். දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයාගේ සේවකයා, ඒ කියන්නේ එලිෂාගේ සේවකයා අලුයම නැගිට පිටතට ගිය කල සමුදාවක් අශ්වයන් හා රථ ඇතුව නුවර වටේට සිටිනවා දුටුවේය. එවිට ඔහු අහෝ ස්වාමීනි අපි මක්කරමුදයි ඔහුට කීය. தேவனுடைய மனுஷனின் அதாவது எலிசாவின் வேலைக்காரன் அதிகாலையில் எழுந்து வெளியே புறப்படுகையில் இதோ இராணுவமும் குதிரைகளும் ரதங்களும் பட்டணத்தை சுற்றி கொண்டிருக்க கண்டான். அப்பொழுது வேலைக்காரன் அவனை நோக்கி,
ஐயோ என் ஆண்டவனே என்ன செய்வோம் என்றான். අහෝ ස්වාමීනි ஐயோ என் ஆண்டவனே අපි මක් කරමුද? நாங்கள் என்ன செய்வோம்? අපිව බෙන් හදත් වට කරලා ඉවරයි. பென் ஹதத் எங்களை சுற்றி கொண்டான். අශ්වය වට කරලා ඉවරයි. குதிரைகள் எங்களை சுற்றி රථ கொண்டது. වට කරලා ඉවරයි. ரதங்கள் எங்களை சுற்றி හමුදාව கொண்டது. වට කරලා ඉවරයි. அங்கே ராணுவம் எங்களை சுற்றி මෙවන් கொண்டது. පසුබිමක இப்பேற்பட்ட ஒரு பின்னணியிலே තමයි தான் මේ ස්ථානය අපි දකිනවා. இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம் දෙවියන් වහන්සේගේ தேவனுடைய මනුෂ්‍යයා යාඥා කරනවා. மனிதன் ஜெபம் செய்கிறான். එලිෂා යාඥා කොට ස්වාමීන් වහන්සේ දකින්න පිණිස මොහුගේ ඇස් පැහැදුර මැනවයි කීවේය. அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி கர்த்தாவே இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான். ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஹalleluya. ஹalleluya. සේනාවක් ஒரு சேனை ඔවුන්ට විරුද්ධව පැමිණෙනවා. அவர்களுக்கு விரோதமாய் வந்தது. ප්‍රශ්නයක් ඔවුන්ට විරුද්ධව ஒரு පැමිණෙනවා. பெரிய பிரச்சனை அவர்களுக்கு පීඩාවක් ඔවුන්ට විරුද්ධව පැමිණෙනවා. உபத்திரவம் அவர்களுக்கு விரோதமாய் வந்தது. නමුත් ප්‍රේමණීය ஆனாலும் ඒ பிரியமானவர்களே පීඩා මැද அந்த உபத்திரவத்தின் நடுவிலே ඒ පීඩා මැද அந்த உபத்திரவத்தின் நடுவிலே එලිෂා දකිනවා எலிஷா காண்கிறான் දෙවියන් වහන්සේගේ සේනාව. தேவனுடைய சேனையை. හalleluya. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே බය වන්න එපා. பயப்படாதீர்கள். ඔබගේ ආත්මික ඇස් විවර වේවා. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுவதாக. ඔබගේ වාතාවරණයට වැඩිය உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு மேலாக දෙවියන් වහන්සේ බලවත්ය. தேவன் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ஆமென். ஆமென். බය වන්න එපා. பயப்படாதீர்கள். ඔබගේ ආත්මික net විවර වේවා. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுவதாக. ඔබ වට කර තිබෙන පීඩාවට වැඩිය உங்களை சுற்றி இருக்கிற உபத்திரவத்தை பார்க்கிலும் ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේනාව විශාලය. கர்த்தருடைய சேனை பெரிதாய் ස්වාමීන් இருக்கிறது. වහන්සේ බලවන්තය. கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். හalleluya කියමුද? ஹalleluya சொல்லுவோம். හalleluya. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே මේ සේවකයා බය වෙනවා. இந்த ஊழியக்காரன் එලිෂා பயப்படுகிறான். කියනවා බය වෙන්න එපා. எலிசா சொல்லுகிறான் பயப்படாதே. බය වෙන්න එපා. பயப்படாதே. හalleluya. ඔව් කියන අපි මක් කරමුද? அவன் சொல்லுகிறான் நாங்கள் என்ன செய்வோம்? එලිෂා කියනවා බය වෙන්න එපා. எலிசா சொல்லுகிறான் பயப்படாதே. හalleluya. ஹalleluya. මෙවන් පසුබිමක இப்பேற்பட்ட ஒரு එලිෂා சூழ்நிலை. යාඥා කරනවා எலிசா ஜெபம் பண்ணுகிறான். ස්වාමීනි கர்த்தாவே මාගේ සේවකයාගේ ඇස් අරින්න. என்னுடைய ஊழியக்காரனின் கண்களை திறந்தருளுவீராக. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. මෙසේ එලිෂා යාඥා කරන වෙලාවේදී இப்படியாக எலிசா ஜெபிக்கிற நேரத்திலே දෙවියන් වහන්සේ ඒ සේවකයාගේ net විවර කරනවා. தேவன் அந்த ஊழியக்காரனின் கண்களை திறக்கிறார். එවිට මොනවද සිදු වෙන්නේ? அப்பொழுது என்ன நடக்கிறது? ස්වාමීන් වහන්සේ තරුණයාගේ ඇස් පැහැදූසේක கர்த்தர் வாலிபனின் கண்ணை திறந்தார். එවිට அப்பொழுது එලිෂා වටේට எலிசாவை ගිනි சுற்றிலும் අශ්වයන්ද அங்கே குதிரைகளும் ගිනි රථවලින්ද அக்கினி மயமான ரதங்களால் අන්ද පිරී තිබෙන බව மலை நிறைந்திருக்கிறது ඔහු දුටුවේය. அவன் கண்டான். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் என்று சொல். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே බය නොවන්න. பயப்படாதீர்கள். ඔබගේ ආත්මික ඇස් විවර වේවා. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் ඔබේ திறக்கப்படுவதாக. පීඩාවේ සේනාවට වැඩිය உங்களுடைய உபத்திரவத்தின் சேனையை காட்டிலும் දෙවියන් වහන්සේගේ සේනාව தேவனுடைய சேனை විශාලයි. பெரியதாய் இருக்கிறது. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ලෝකයේ සිටින තැනැත්තාට වඩා உலகத்தில் இருப்பவனை காட்டிலும் ඔබ තුල සිටින ස්වාමීන් වහන්සේ உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கர்த்தர் විශාලයි. பெரியவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. මෙන්න இதோ මොහු දකිනවා அவன் காண்கிறான். ගිනි ආශ්වයන්ද அங்கே அக்கினிமயமான ගිනි குதிரைகள், රථද அக்கினிமயமான ரதங்கள் ஆடும். කන්ද පිරී තිබෙනවා. மலை මේ මොන நிறைந்திருக்கிறது. සේනාවද? இது என்ன මේ சேனை? දෙවියන් වහන්සේගේ සේනාවයි. இது தேவனுடைய சேனை. ප්‍රේමවන්තයනි, பிரியமானவர்களே එක දෙයක් ඔබගේ මනසට ගේන්නට කැමතියි. ஒரு காரியத்தை உங்களுடைய மனதிலே கொண்டு ඔවුන්ට වට வரப்பட்டது. කළා වූ පීඩාව அவர்களை சூழ்ந்து கொண்ட உபத்திரவம் සාමාන්‍ය අශ්වයන්, சாதாரணமான குதிரைகள், සාමාන්‍ය රථ. சாதாரணமான ரதங்கள். නමුත් ஆனாலும் දැන් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සේනාව தேவனுடைய சேனை ගිනි අශ්වයන්ද அது அக்கினிமயமான குதிரைகள், ගිනි රථද. அக்கினிமயமான ரதங்கள். ආමේන්. ஆமென். මේ කියන්නේ அதாவது බලය තිබෙනවා வல்லமை இருக்கிறது. ඔබගේ මාගේ ප්‍රශ්න වලින් உங்களுடைய என்னுடைய பிரச்சனையிலே අප ආරක්ෂා කරමින් எங்களை விடுவித்து හalleluya ஹalleluya අපව නිදහස් කරන්න. எங்களை
எங்களை விடுவிக்கும்படிக்காக. Hallelujah. ஆமென். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோனே, ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ஆகவே பயப்படாதீர்கள். Hallelujah. ඔබ ප්‍රශ්න මැදියේ நீங்க பிரச்சனை ඔබ පීඩාව மத்தியிலே, දැකලා நீங்கள் உபத்திரவத்தை பார்த்து, Hallelujah. Hallelujah, ඒ පීඩාව නිසා அந்த உபத்திரவத்தை நிமித்த ඔබගේ ආත්මික ඇස් உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் Hallelujah. Hallelujah අන්ධ භාවයට පැමිණෙන්නට පුළුවන්. குருடாய் இருக்கலாம். Hallelujah. Hallelujah. බය වෙන්න එපා. பயப்படாதீர்கள். ඔබගේ ආත්මික ඇස් විවර වේවා. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுவதாக. ඔබගේ පීඩාවේ ප්‍රශ්නයට වැඩිය உங்களுடைய உபத்திரவத்தின் பிரச்சனை பார்க்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ විශාලයි. கர்த்தர் பெரியவர். Hallelujah. Hallelujah. උන්වහන්සේ විශාල දේ කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේය. அவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிற ඔබ தேவன். අද කරදර පීඩා වේදනාවල ඔබ ඒ පීඩා මැද සිර වෙලා සැටි. நீங்கள் இன்றைக்கு உபத்திரவத்திலே, வேதனையிலே, பிரச்சனையிலே நீங்கள் மூழ்கி இருக்கிறதை, ඒ කරදර ඔබ වේදනාකාරීව වට කරගෙන ඇති. அங்கே பிரச்சனை வேதனையோடு உங்களை சூழ்ந்து ඔබට இருக்கிறார். ඒ පිටවීමක්, නිදහසක්, ගැලවීමක්, සුවයක්, සමාදානයක් නොලැබෙන බව ඔබට පෙනෙනවා ඇති. உங்களுக்கு அதிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. அதிலே வேதனை, வியாதி, பலவீனம் உங்களுக்கு இருக்கலாம். නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ஆனாலும் கர்த்தர் බලවත් සේනාවක් ලෙස வல்லமையுள்ள ஒரு சேனையாக ඔබ මැදියේ සිටිනවා. உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார். ඔබ නිදහස් කරන உங்களை விடுவிக்கும்படிக்கு. Hallelujah. Hallelujah. එලියාට පේනවා ඒ සේනාව. එලියා සමාවෙන්න එලිෂාට පේනවා ඒ සේනාව. எலிசாவுக்கு அந்த சேனை නමුත් ඒ விளங்குகிறது. සේවකයාට පේන්නේ නැහැ. ஆனாலும் அந்த ஊழியக்காரன் காணவில்லை. සේවකයාව ஊழிய வேலைக்காரனை ඒ පීඩාකාරී වාතාවරණය හසු කරගෙන அது තිබෙනවා. உபத்திரவமான சூழ்நிலை பிடித்துக் கொண்டிருந்தது. Hallelujah. Hallelujah. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமானது உண்டு பிள்ளைகளே, දෙවියන් වහන්සේ බලවන්තයි. தேவன் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமானது உண்டு பிள்ளைகளே, දාවිතුමා කියනවා தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், මට බය පැමිණෙනකොට எனக்கு பயம் வரும் பொழுது මම ඔබ වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. நான் உம்மை நம்பி இருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. පීඩාකාරී වේදනාකාරී වාතාවරණවල உபத்திரவமான வேதனையான මට බය சூழ்நிலை පැමිණෙනකොට உங்களுக்கும் எனக்கும் பயம் வரும் උන්වහන්සේ பொழுது විශ්වාස කරන්න. அவரை விசுவாசி. ජල මැදින් ඔබ යනකොට நீங்கள் தண்ணீர்களை ගිනි கடக்கும் මැදින් ඔබ போது, යනකොට நீங்கள் அக்கினியிலே நடக்கும் போது ඒවා ඔබව அவைகள் உங்களை විනාශ කරන්නේ නැහැ. அழித்து போடுவதில்லை. ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ ஜீவனுள்ள கர்த்தர் ඔබ සමගය உங்களோடு கூட இருக்கிறார். යාකෝබගේ දෙවියන් වහන්සේ யாக்கோபின் தேவன் ඔබගේ පෞරය உங்களுடைய உயர்ந்த ඔබේ அடைக்கலம், බලකොටුවය உங்களுடைய அடைக்கலம், Hallelujah. 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 ඔබ ආරක්ෂා කරන ස්වාමීන් உங்களை වහන්සේ காக்கிற தேவன் කිසි කලක ஒருபோதும் නිදා නොගෙන அவர் உறங்குவதும் இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. නිදිබර වීමක් නැති அவர் தூங்காமல் ස්වාමීන් වහන්සේ. உறங்காமல் இருக்கிற கர்த்தர். ஆமென் කියමුද? நாங்கள் ஆமென் என்று නිසා சொல்றோம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. ஆகவே பிரியமானது உண்டு பிள்ளைகளே. Hallelujah. Hallelujah. පවුල්තුමා එපිසි සභාවට මෙසේ යාඥා කරනවා. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசு சபைக்கு இப்படியாய் ஜெபிக்கிறார். එපිස පොතේ අපි කියවනවා எபேசியர் புத்தகத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம். එසේ කරන්නේ මහිමේ පියාණන් වන අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගෙන දැනගැන්මද ප්‍රඥාවේද එළිදරෝකමේද ආත්මයක් නුඹලාට දෙන ලෙසත් 18 උන්වහන්සේගේ කැඳවීමේ බලාපොරොත්තුව කිමෙක්ද කියා ශුද්ධවන්තයන් තුළ උන්වහන්සේගේ උරුමේ මහිමේ සම්පත කිමෙක්ද කියා අදහන්නා වූ අප කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ බලයේ මහත්කම කිමෙක්ද කියා නුඹලා දැනගන්නා පිණිස නුඹලාගේ සිත් නැමැති ඇස් පහදන පිණිසය. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை உங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் என்றும் தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்றும் பரிசுத்தவான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமை ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்றும் தாம் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். ආමේන්. ஆமென். උන්වහන්සේ අපිට ඒ
ආලෝකය එසේ නැතිනම් අපේ සිත් නැමැති ඇස් පහදන ලෙස එපෙස පොතේ පවුල්තුමා යාඥා කරනවා. அவர் எங்கள் மனக்கண்களை திறந்தருள வேண்டும் என்று எபேசியர் புத்தகத்தில் යාඥා කරනවා අපිට එළිදරව්කමේ ආත්මයක් දෙන්න කියලා. அவர் ஜெபிக்கிறார் எங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடின் ஆவியை தர வேண்டும் என்று. එසේ යාඥා කරන්නේ அவர் அப்படியாக ඒ ஜெபிக்கிறார். එළිදරව්කමේ ආත්මයක් ඉල්ලන්නේ அந்த வெளிப்பாட்டின் ஆவியை கேட்பது අපේ බලාපොරොත්තුව කුමක්ද කියලා දැනගන්නා පිණිස. எங்களுடைய நம்பிக்கை என்னதென்று අපේ அறிந்து கொள்ள උරුමය කුමක්ද කියලා දැනගන්නා පිණිස. எங்களுடைய சுதந்திரம் என்னதென்று அறிந்து கொள்ள අදහන මනුෂ්‍යයාට තියෙන බලය දැනගන්නා පිණිස. விசுவாசிக்கிற மனிதனுக்கு உண்டான வல்லமை என்னதென்று அறிந்து கொள்ளும்படி අපි ආමෙන් කියමුද? நாங்கள் ஆமென் என்று சொல்லுவோம். හලෙලූයා. ஹalleluya. අපිට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ තුල සිටීමයි. கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருப்பதே ඒ මහිමේ බලාපොරොත්තු. அந்த மகிமை நம்பிக்கையா හලෙලූයා. ஹalleluya. අපිට උරුමයක් තිබෙනවා. எங்களுக்கு ஒரு உரிமை சுதந்திரம் இருக்கிறது. අද ඔබත් මමත් දරුවෙක්. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் பிள்ளை. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. தேவனுடைய பிள்ளை. අපි පව්කාරයෙක් නෙමෙයි. நாங்கள் பாவிகள் அல்ல. අපි අධර්මිෂ්ඨයෙක් නෙවෙයි. நாங்கள் அநீதிமான்கள் අපි அல்ல. එසේ සිටියා. நாங்கள் அப்படி නමුත් இருந்தோம். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිසා ஆனாலும் அவருடைய அன்பின் අපිව நிமித்தம் ගැලෙව්වා. எங்களை අද ரட்சித்து ඔබටත් මටත් இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் උරුමයක් තිබෙනවා. ஒரு சுதந்திரம் உண்டு. අපේ තාත්තගේ எங்களுடைய தகப்பனுடைய නාමය. நாமத்தினால். ආමේන්. ஆமென். ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, ඒ තාත්තව විශ්වාස කරන විට அந்த தகப்பனை நாங்கள் ඒ விசுவாசிக்கும் තිබෙන பொழுது බලය அங்கே இருக்கிறதான வல்லமை කුමක්ද කියා வல்லமை என்னதென்று දැනගන්නා පිණිස நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு උන්වහන්සේ ඔබගේ ඇස් විවර කරන්න ඕනේ කියලා ඒ ස්ථානයේ යාඥා කරනවා. அவர் உங்களுடைய கண்களை திறந்தருள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார். ආමේන්. ஆமென். අද ප්‍රශ්න පීඩා இன்னைக்கு பிரச்சனை உபத்திரவம் අපගේ ඇස් අන්ධ කරලා ඇති. எங்களுடைய கண்களை குருடாக்கி இருக்கலாம். නමුත් ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙක් ஆனாலும் பிரியமான தேவனுடைய එලිෂා பிள்ளைகளே, දැක්කා. எலிஷா கண்டார் පීඩාවේ සේනාවට වැඩිය. உபத்திரவத்தின் சேனையை වේදනාවේ பார்க்கிறேன். සේනාවට වැඩිය. வேதனையின் சேனை ඒ காட்டிலும் පියගුළු සාගතක සේනාවට වැඩිය. அங்கே பயங்கரமான பயத்திலே சூழ்ந்த சேனை காட்டிலும் දෙවියන් වහන්සේගේ සේනාව தேவனுடைய சேனை, ස්වර්ගීය සේනාව பரலோகத்தின் சேனை විශාලයි. பெரியதா இருக்கிறது. ආමේන්. ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. උන් පිරී ඉන්නවා දැක්කා. அவர்கள் நிறைந்திருக்கிறதை උන් கண்டான். දැක්කා පිරී ඉන්නවා. அவன் கண்டான் அங்கே நிறைந்திருக்கிறதை. හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෝ. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ සෝබත් මමත් ஆகவே நீங்களும் අද நானும் යාඥා කළ යුත්තේ இன்றைக்கு நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். சுவாமினி. ஆண்டவரே, මාගේ ඇස් පැහැදුව මැනව. என்னுடைய கண்களை திறந்தருளும். හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ බලාපොරොත්තුවේ அங்கே எதிர்பார்ப்பிலே, ඒ මහිමේ සම්පත அங்கே மகிமை, ඒ උරුමය. ஐஸ்வர்யம், அது உரிமை. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අදහන්නාට ඇති බලය விசுவாசிக்கிறவனுக்கு මම உண்டான රස வல்லமை විඳින පිණිස நான் ருசிக்கும்படிக்கு මාගේ ඇස් විවර කළ මැනව. என்னுடைய கண்களை திறந்தருளும். දෙවියන් වහන්සේ යහපත් බව தேவன் நல்லவர் என்று රස බලා දැනගන්න. நீங்கள் ருசித்து பாருங்கள். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் என்று சொல்லுவோம். යේසුස් වහන්සේ උත්ථානනාය පසුව இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு එම්මාවුස් ගෝලයන් දෙන්නා සමග උන්වහන්සේ ගමන් කරනවා. எம்மாவுஸ் சீடரோடு அவர்கள் ரெண்டு பேரும் நடந்து ලූක් போகிறார்கள். 24 லூக்கா 24 හලෙලූයා. මේ ගෝලියෝ 12 දිනාගෙන් අයත් දෙන්නෙක් නෙවෙයි. இந்த 12 சீஷர்களிலே ரெண்டு பேர், මේගොල්ලෝ ඒට අයත් දෙන්න නෙවෙයි, දෙන්නෙක් නෙවෙයි. அவர்கள் 12 சீஷர்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் ඒසාත அல்ல. වෙනත් ගෝලියෝ හිටියා. இயேசுவுக்கு வேற சீஷர்களும் ඒ இருந்தார்கள். දෙන්නෙක් තමයි මෙහි. அங்கே இருவர் தான் இவர்கள். ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් සමග යනවා. இயேசு அவர்களோடு போகிறார். නමුත් ඔවුන් දැක්කේ නැහැ. ஆனாலும் அவர்கள் காணவில்லை. බලන්න ලූකා 24 14 මෙසේ කියනවා. லூக் 24 அதிகாரம் 14 வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. සිද්ධ වූ සියල්ල ගැන කතා කළෝය. තවද ඔවුන් කතා කරමින් විචාරමින් සිටිදී යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් ළඟට පැමිණ ඔවුන් සමග ගියසේක. නමුත් ඔවුන් උන්වහන්සේ නාඳුන ලෙස ඔවුන්ගේ ඇස් බැඳී තිබුණේය. போகையில் இந்த வார்த்தமானங்களை யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொண்டார்கள். இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்துக் கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவருடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, යේසුස් වහන්සේ ඔබ සමගයි. இயேசு உங்களோடு கூட இருக்கிறார். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. හalleluya. ස්වර්ගය ඔබ සමගයි. பரலோகம் உங்களோடு கூட පොරොන්දු இருக்கிறது. තනත්තන් වහන්සේ வாக்கு உரைத்தவர், කවදාවත් වෙනස් වන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் மாறாதவர். හලෙලූයා. ஹalleluya. මෙන්න ගෝලයෝ දෙන්නෙක් යේසුස් වහන්සේගේ මරණය නිසා දුකෙන් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව සුණු විසුණු වෙලා ඔවුන් ඊශ්‍රායල මිදීම බලාගෙන හිටියා.
නමුත් ඒ හැම බලාපොරොත්තුවක්ම සුණු විසුණු වෙලා ඔවුන් එම්මාවුස් ගමට ඔවුන් පිට වෙනවා. இங்கே ரெண்டு சீஷர்கள் தங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை அற்றவர்களாய் இஸ்ரவேலின் மீட்பை எதிர்பார்த்திருந்த அவர்கள் நம்பிக்கையை இழந்தவர்களாய் இருவர் பேசிக்கொண்டு வழியிலே බයිබලයේ நடந்தார்கள். කියන දුක්ඛිත මූණින් ඔවුන් ගියයි කියලා. வேதம் சொல்லுகிறது துக்கம் நிறைந்த முகத்தோடு அவர்கள் එතකොට நடந்தார்கள். යේසුස් වහන්සේ ආනවායි කියලා. அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி ஏன் என்று එතකොට கேட்கிறார். ඔවුන් කියනවා මෙසේ තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වන ස්වාමින් වහන්සේ. ඔව් යේසුස් වහන්සේ හඳුනගන්නේ නැහැ. නමුත් විස්තර කියනවා මේව පීඩා කළා, මුලාදෑනීන් පූජකයන් වහන්සේ කුරුසපත් කළා. අපි බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් ඒ බලාපොරොත්තුව සුණු විසුණුනායි කියලා. அப்பொழுது இயேசு கேட்கிறார், ஏன் துக்கத்தோடு இருக்கிறீர்கள்? அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், எங்களுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. பிரதான ஆசாரியர்களும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கினைக்கு உட்படுத்தினார்கள். எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நாங்கள் அற்று போனோம் என்று මෙවන් சொல்லுகிறார்கள். මොහොතක යේසුස් වහන්සේ 25 වෙනි පදේ இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையை இயேசு 25ஆம் வசனத்திலே එවිට උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියන සේක අඥානේනි අනාගත උතුරු විසින් කියන ලද සියල්ල විශ්වාස කරන්නට ප්‍රමාද සිත් ඇත්තෙනි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ දේ විඳලාම ස්වකීය මහිමයට පැමිණෙට යුතුව තිබුණා නොවේදයි කීවේය. මෝසෙස්ගෙන්ද සියලු අනාගතවතුරුන්ගෙන්ද පටන්ගෙන සියලු ලියවිලි වල තමන් ගැන තිබුණු කාරණා උන්ට තෝරා දුරි යේසුස් වහන්සේ උන්ට පැහැදිලි කරනවා. අනාගත වාක්‍ය උන්ට පහදා දෙනවා. යේසුස් වහන්සේ දුක් විඳලා තමයි ජය ගන්න ඕනේ. அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே, கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியது இல்லையா என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார். ஹalleluya. ஹalleluya. මේ වඩත් එක්වත් ඔව් හඳුනාගත්තේ නැහැ යේසුස් වහන්සේ. இதுவரைக்கும் அவர்கள் இயேசுவை දුක அறிந்து පීඩාව ඔවුන් තිබුණා. දුක ඔවුන්ගේ ඇස් අන්ධ කරලා තිබ්බා. அவர்களுக்கு இருந்த துக்கம் அவருடைய கண்களை குருடாக்கி இருந்தது. ඒ එලිෂාගේ සේවකයාට දකින්න බැරුව තිබුණා. බය නැමැති ඒ පීඩාව අසු කරගෙන තිබුණා. எலிசாவின் ஊழியக்காரன் வேலைக்காரனுக்கு காண முடியாமல் இருந்தது. அவனை பயம் சூழ்ந்திருந்தது. පීඩාව දැකලා බයයි. உபத்திரவத்தை பார்த்து பயம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோனே යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් සමග නතර වෙලා රොටි කටක් දී இயேசு அவர்களோடு இருந்து அப்பம் பிட்டுகையில் උගේ ඇසැරෙනවා. அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. ආමේන්. ඔව් හඳුනා ගන්නවා. அவர்கள் அறிந்து මේ கொள்கிறார்கள், යේසුස් වහන්සේ. இது இயேசு, මේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. இது எங்கள் கர்த்தர், උන්වහන්සේ ජීවමානයි. அவர் ජීවිக்கிறார். කුරුසපත් කළා. அவர்கள் சிலுவையிலே උන්වහන්සේ පීඩා அறைந்தார்கள், කළා. அவரை உபத்திரவப்படுத்தினார்கள். උන්වහන්සේට ජීවමානව இன்றைக்கு அவர் உயிரோடு கூட ප්‍රේමණීය இருக்கிறார். දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோனே මාසේ பிள்ளைகளே, පළවෙනි සතියේ. மாதத்தின் முதலாம் நாள். හalleluya. ஹalleluya. ආමේන්. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. උන්වහන්සේගේ සුද්ධ වූ සහභාගීත්වයේ සීකරන්නා වූ උන්වහන්සේගේ මරණයේ උත්ථානයේ සීකරන්නා වූ සතියේ. அவருடைய மேசையை நாங்கள் நினைவு கூறுகிற, அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை நினைவு கூறுகிற வாரம். ආමේන්. ஆமென். හalleluya. යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. இயேசு ஜீவிக்கிறார். பிரியமானவர்களே, හalleluya. ඔබගේ ශෝකය නිසා, ඔබගේ වේදනා නිසා ඔබ බය වෙලා, ඔබ පීඩාව ඔබ හසු කරගෙන නැති. உங்களுடைய துக்கம், உங்களுடைய வேதனை நிமித்தம் நீங்கள் பயந்து உபத்திரவத்துக்கு மூழ்கி இருக்கலாம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமானதோடு பிள்ளைகளே, හalleluya. අපි යාඥා කරමු. இன்றைக்கு நாங்கள் ஜெபம் ස්වාමීන් செய்வோம். වහන්සේ கர்த்தர் ඔබගේ සිත් නැවත ඇස් විවර කරන පිණිස. உங்களுடைய மனக்கண்களை திறந்தருளும்படி. හalleluya. ஹalleluya. ස්වර්ගය ඔබ සමගයි. பரலோகம் உங்களோடு යේසුස් கூட වහන්සේ இருக்கிறார். ඔබ සමගයි. இயேசு உங்களோடு கூட ඔබගේ இருக்கிறார். උන්වහන්සේ හක්ව යන්නේ නැත. அவர் உங்களை விட்டு விலகுவது இல்லை. ෂෙපණියා පොතේ 3:17 මෙසේ සඳහන් කරනවා. செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் නුඹේ දේව வசனம். ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ තුල සිටිනසේක. உன் தேவனாகிய கர்த்தரும் நடுவிலே උන්වහන්සේ இருக்கிறார். ගලවන්ට බලවත් වූ තැනැත්තන් වහන්සේ. அவர் வல்லமை உள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார். ඔබගේ පීඩාව කොපමණ මහත් වුණත් உங்களுடைய உபத்திரவம் எவ்வளவு பெரியதா இருந்தாலும் උන්වහන්සේ ඔබ සමගයි. அவர் உங்களோடு கூட උන්වහන්සේ ඔබ இருக்கிறார். තුලයි. அவர் உங்களுக்குள் උන්වහන්සේ ඔබ இருக்கிறார். ගලවන්ට බලවත්. அவர் உங்களை ரட்சிக்க வல்லமை ஆமென். உள்ளவர். ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் ਸਰව செய்வோம். බලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. சர்வ வல்லமையும் ஜீவனும் உள்ள ਸਰව ஆண்டவர், පරාක්‍රම ස්වාමීනි. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, වහන්සේගේ පාද පාමුලට එනවා ස්වාමීනි. உடைய பாதப்படியிலே வருகிறோம். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. අද දින ස්වාමීන් වහන්සේ இன்று நாளிலும் கர்த்தாவே, පීඩාකාරී වේදනාකාරී ස්වාමීනි වාතාවරණ සිල වෙලා සිටින්නා වූ உபத்திரமான வேதனையான சூழ்நிலைகளிலே இறுகி ඔබ இருக்கிற වහන්සේ
වහන්සේගේ දරුවන් உம்முடைய பிள்ளைகள் ඔබ වහන්සේගේ හස්තය දිගු කරමින් உம்முடைய கரத்தை நீட்டி ස්පර්ශ කළ මැනව. அவர்களை தொடுவீராக. හලෙලූයා. Hallelujah. ඔබ වහන්සේගේ ස්පර්ශය உம்முடைய தொடுதலை උදෑසනට ලැබෙන්නට இந்த காலை வேளை அவர்கள் உணர ඔවුන්ගේ සිත් නැවති ඇස් විවර කළ මැනව. அவருடைய மனக்கண்களை திறந்தருளுவீராக. ඔවුන්ගේ ස්වාමිනී ඇදහිල්ල ஆண்டவரே அவருடைய விசுவாசத்தை ස්පර්ශ කළ මැනව. நீர் தொடுவீராக. හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ පීඩාකාරී වේදනාකාරී ස්වාමිනී වාතාවරණවල உபத்திரவமான வேதனையான சூழ்நிலைகளிலே ස්වාමිනී ඒ මැද கர்த்தாவே அதன் நடுவிலே ඔබ වහන්සේ நீர் ඒ හැම දෙයක්ම ඉහළින් அவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக සර්ව පරාක්‍රම சர்வ සර්ව வல்லமை බලධාරී சர்வ මහිමාන්විත வல்லமை ස්වාමීන් ලෙස மகிமை பொருந்திய ඔබ වහන්සේ கர்த்தர் රජකම් කරන බව நீர் ராஜரீகம் ඔබ වහන්සේ பண்ணுகிறீர். ඔවුන් සමග සිටින බව நீர் அவர்களோடு இருக்கிறீரே. අද ස්වාමිනී இன்றைக்கு එල්ලි ஆண்டவரே දරව් කළ මැනව வெளிப்படுத்துவீராக. දා அன்று එලිෂට පීඩා කරන්නට ආවා ඒ සේනාවෙන් எலிசாவை உபத்திரவப்படுத்த வந்த அந்த சேனைக்குள்ளே ඔබ වහන්සේ ඔහුව ආරක්ෂා කළාසේ நீர் அவனை பாதுகாத்துக் கொண்டது போல අදත් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ව ආරක්ෂා කරන්න இன்றைக்கு உம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்து නිදහස් කරන්න விடுவிப்பீராக. සුව කරන්න சுகமடை பண்ணுவீராக. මුදවාලන්න அவர்களை மீட்டுக் ඔබ கொள்வீராக. වහන්සේ විශාලයි நீர் ස්වාමී பெரியவர் ඔබ ஆண்டவரே. වහන්සේ බලවත්ය நீர் ස්වාමී வல்லமை உள்ளவர் ස්පර්ශ ஆண்டவரே. කළ මැනව தொடுவீராக. නිදහස් කළ මැනව விடுவித்தருளுவீராக. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවද கர்த்தராகிய இயேசு දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද பிதாவாகிய වහන්සේගේ தேவனுடைய පංගුකාරත්වය සහභාගීත්වය அவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் අදත් சமாதானமும் එදත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම දක්වා இன்றும் என்றும் ඔබ கிறிஸ்துவின் සියලු දෙනා வருகையால் සමග වේවා உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக එක්සත්ලා කියමු நாங்கள் ஒரு மனம் මාගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමු என் ஆத்துமாவே මාගේ கர்த்தரை සියලු නාම ප්‍රශංසා என் කරමු முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை මාගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා என் කරමු ஆத்துமாவே கர்த்தரை වාසකල ஸ்தோத்திரி. සියලු යහපත සිහින දෙනවා அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் සභාව ශබ්ද නගා පැවසුවා அவரது சபை உரத்த குரலில் ආමේන් ආමේන්. ආමේන් ආමේන් ආමේන්. උන්වහන්සේ ඔබ සමග கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். හalleluya ஹalleluya. යේසු පීඨයි கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.